Welcome back all SYBSc student in our next lecture of physical chemistry, that is the chapter chemical kinetics second. So last lecture we seen the collisions theory, that is the theories of reaction rates, the 9 assumption of that, and then the elastic collision and then the effective collision. Okay, we have calculated the number of collision per second per cubic centimeter, that is the value of z in the last lecture for unimolecular and bimolecular reactions. So now today we discuss the molecular activation. Okay, so the molecules acquire the energy of activation due to the energy exchange occurring in collision. As a result of collision between the molecules of gas, there will be continuous exchange of energy between them. A series of collision in the right direction give an abnormally high velocity or the energy to a molecule. So the distribution of velocities is obtained by applying Maxwell distribution law. Here we see the Maxwell-Boltzmann distribution of velocity. So what happens when the molecule of a gas collide with each other? The molecule of a gas collide with each other. Okay, so there will be exchange of energy during this collision. Okay, as a result of collision between them, that is the molecule of gas, there will be continuous exchange of energy between the gas molecule. Consider if this is the container and this is the gas molecule. If there is a collision between two gas molecules, there will be exchange of a energy. As a series of collision in the right direction give an abnormally high velocity or energy to the molecule. बरोबर आहे. ज्यावेळी हे दोन गॅसचे मोलिक्यूल एकमेकाला काय होतील, कोलाइड्स होतील, त्यावेळी त्यांच्यामध्ये काय होणार, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होणारच आहे. बरोबर आहे, ठीक आहे. पण दुसरं सुद्धा काय असणार त्यांच्यामध्ये, कोलिजन झाल्यामुळं व्हेलॉसिटी सुद्धा प्रोड्यूस होणार. बरोबर आहे. ओके, आणि तेच डिस्ट्रीब्युशन ऑफ व्हेलॉसिटीज is obtained by Maxwell-Boltzmann distribution law. Okay, so let's see the diagram. As seen in the diagram, the majority of the molecules have velocities that are in the most probable or average velocity. So here is the most probable velocity. Okay, it will be observed that there will be small fraction of the total number of molecules possessing very high speed at any given temperature. So let us consider temperature will be T1. At that temperature, the molecules containing highest velocity, okay, that is the most probable velocity, are very small. Okay, म्हणजे हा तुम्हाला ग्राफ काय सांगतो बघा, फ्रॅक्शन ऑफ दी मोलिक्युल्स. बरोबर आहे. आणि हा इकडं काय आहे, मोलिक्युलर व्हेलॉसिटी. ठीक आहे. आता जर तुम्ही ॲट टेम्परेचर T1ला बघितलं तर T1 टेम्परेचरला काय बघा, फ्रॅक्शन ऑफ दी मोलिक्यूल हॅविंग दी मोस्ट प्रोबॅबल व्हेलॉसिटी. Okay, now this fraction of a molecules having the most probable velocity will be increase with increase in the temperature. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण काय केले बघा, टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर दॅन टेम्परेचर T1. म्हणजे टेम्परेचर T2 हे काय आहे, T1 पेक्षा काय आहे, ग्रेटर आहे. मग जसं आपण टेम्परेचर T2 काय केलेलं आहे, इन्क्रीज केलेला आहे. ठीक आहे. ॲज द टेम्परेचर इज राइज्ड, द जनरल नेचर ऑफ ए कर्व सेकंड, दॅट इज दिस इज द कर्व फर्स्ट, दिस इज द कर्व सेकंड, remains almost same as the one at the lower temperature,
विथ द डिफरन्स दॅट द मॅक्झिमम इज फ्लॅटनड. म्हणजे काय, तर ज्यावेळी तुम्ही टेम्परेचर T1चं कन्वर्जन T2मध्ये करताय, म्हणजे काय करताय, इन्क्रीजिंग टेम्परेचरमध्ये करताय, त्यावेळी बघा नेचर ऑफ द ग्राफ सेमच आहे. ठीक आहे, फक्त बदल काय झालेला आहे, तर ह्या टेम्परेचरमध्ये मॅक्झिमा कसा होता, एकदम फ्रॅक्शन्स होता, बरोबर आहे. आणि ह्या टेम्परेचरमध्ये मॅक्झिमम कसं झालेला आहे, एकदम फ्लॅट झालेला आहे, थोडक्यात थोडासा सरळ झालेला आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय बघा, ह्या पोर्शनमध्ये मॅक्झिमम प्रोबॅबल मोस्ट प्रोबॅबल व्हेलॉसिटी असणाऱ्या ह्या फ्रॅक्शन नंबर्स ऑफ मोलिक्यूलमध्ये काय झालेले आहे, या ठिकाणी वाढ झालेली आहे. म्हणजे आता काय आहे, तर जास्तीत जास्त मोलिक्यूल आहेत त्यांच्याकडे काय आहे, मोस्ट प्रोबॅबल व्हेलॉसिटी आहे. म्हणजे काय, हा ग्राफ आहे, हा ग्राफ काय आहे, थोडासा फ्लॅटन झालेला आहे, बरोबर आहे. म्हणजे नंबर्स ऑफ ए मोलिक्यूल हॅव्हिंग मोस्ट प्रोबॅबल व्हेलॉसिटी इज काय आहे, इन्क्रीजेस आहे, बरोबर आहे. दी फ्लॅटेड पोर्शन ऑफ द मॅक्झिमम इंडिकेट्स दॅट अँड इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ मोलिक्यूल हॅव्हिंग हायर व्हेलॉसिटी दॅन दॅट ॲट लोअर टेम्परेचर. जसं आपण T2 टेम्परेचर हे T1पेक्षा ग्रेटर केलेलं आहे, तसा मॅक्झिमम काय झालं बघा, मॅक्झिमम काय झालेला आहे, फ्लॅट झालेला आहे. म्हणजे मोस्ट प्रोबॅबल व्हेलॉसिटी असणारे मोलिक्युल्स काय झालेले आहेत, इन्क्रीज झालेले आहेत. ठीक आहे, नाऊ कन्सिडर द व्हेलॉसिटी रिप्रेझेंट बाय पॉईंट ए. ओके, दिस पॉईंट ए. The fraction of the total number of molecules having this velocity at lower temperature is BA. तर हा जो ग्राफ आहे हा कसला ग्राफ आहे बघा, T1चा. T1 का आहे, लोअर टेम्परेचर आहे. म्हणजे BA काय असणार, BA is the fraction of the total number of molecules having this velocity at lower temperature. Okay, this is increase to a B dash A. आता हा बघा बी डॅशची जी व्हॅल्यू आहे ती कशी आहे, फ्रॅक्शन ऑफ ए मोलिक्यूलमध्ये कशी आहे, इन्क्रीज आहे. ठीक आहे, इन्क्रीजेस ॲट हायर टेम्परेचर, दॅट इज कर्व सेकंड, बरोबर आहे. कर्व सेकंड कशाचं आहे, हायर टेम्परेचर आहे. म्हणजेच काय, जसं जसं तुम्ही रिॲक्शनचं टेम्परेचर इन्क्रीज करत गेलेला आहात, तसं तसं काय झालेलं आहे, फ्रॅक्शन ऑफ ए मोलिक्यूल हॅविंग दी मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी इज इन्क्रीजेस. म्हणजे काय होत झालेलं आहे, मोलिक्यूलमध्ये व्हेलॉसिटी काय आहे, व्हेलॉसिटी काय गेलेली आहे, वाढत गेलेली आहे. मोलिक्यूलची काय झालेली आहे, इन्क्रीजमेंट झालेली आहे. ठीक आहे, नाऊ इफ द रिॲक्टंट मोलिक्यूल कुड बी ट्रीटेड ॲज अ रिजिड स्पेअर, जसं आपण मागल्या वेळी डिस्कस केलं होतं आपण, दॅट इज दी 9 अझम्पशन ऑफ थेरीज ऑफ रिॲक्शन रेटमध्ये आपण काय कन्सिडर केलं होतं, तर मोलिक्यूल कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज ए रिजिड स्पेअर. ओके, देन दी फ्रॅक्शन ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल विच हॅव व्हेरी हाय व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू दी बोल्ट्झमन फॅक्टर e⁻⁻⁻t. म्हणजेच आपण या ठिकाणी काय म्हणणार आहे बघा. ओके, काय म्हणणार आपण या ठिकाणी, फ्रॅक्शन ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ molecules which have very high velocity is equal to the काय असणार आहे, बोल्ट्झमन फॅक्टर which is equal to e⁻⁻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 ⁻
समजा हा कंटेनर आहे आपला, ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये काय आहे, असे नंबर्स ऑफ काय आहेत, गॅस मोलिक्युल्स असतील, बरोबर आहे. आता हे गॅस मोलिक्यूल काय होणार बघा, तर एकमेकाला काय होतील,
कोलाईड होतील. आता ज्यावेळी हे एकमेकाला कोलाईड होतील त्यावेळी त्यांची काय वाढणार आहे, व्हेलॉसिटी वाढणार आहे. मग व्हेलॉसिटी बघा, व्हेलॉसिटी सगळ्या मोलिक्युलची वाढेल, ठीक आहे. पण त्यामध्ये काही असे मोलिक्युल असतील दॅट इज द फ्रॅक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्युल्स विच हॅविंग व्हेरी हाय व्हेलॉसिटी, ज्याला आपण काय मगाशी म्हटलंय मोस्ट प्रोबॅबल व्हेलॉसिटी. ते आपण कसे काढणार, तर ते आपण बोल्ट्झमन फॅक्टरनं कॅल्क्युलेट करू शकतो. दॅट इज e⁻⁻⁻RT. ओके, दॅट इज it is clear that a small fraction of the total number of molecules possesses energies which are excess of the average velocity values, which is the measure of the molecules possessed at a given temperature. Okay, so collision between the molecule which possesses energy, that is the excess energy will be lead into conversion into chemical reaction. ओके, म्हणजे कसं नुसती कोलिजन होऊन चालणार आहेत का, जसं आपण लास्ट टाइमला डिस्कस केलं होतं, नाही. तर कोलिजनमुळे काय झाली पाहिजे, मोलिक्युलची एनर्जी वाढली पाहिजे. एनर्जी वाढली पाहिजे म्हणजेच काय वाढलं पाहिजे, व्हेलॉसिटी वाढली पाहिजे. कारण जर मोलिक्युलची एनर्जी वाढली तरच ते काय होतील, एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशनपर्यंत रीच होतील आणि तरच त्यांचं कशामध्ये रूपांतर होईल, प्रॉडक्टमध्ये होतील. बरोबर आहे. म्हणून आपण लास्ट टाइमला काय डिस्कस केलं होतं, तर कोलिजन कशी पाहिजेस, इफेक्टिव्ह कोलिजन पाहिजेस. इफेक्टिव्ह कोलिजन म्हणजे काय, तर त्या कोलिजनमुळे त्या गॅस मोलिक्युलची एनर्जी वाढली पाहिजे. कुठपर्यंत वाढली पाहिजे, तर ट्रान्झिशन स्टेट दॅट इज दी एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन आहे ना, तिथपर्यंत वाढली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर तो मोलिक्युल काय होईल, प्रॉडक्टमध्ये रूपांतर होईल, जसं आपण लास्ट टाइमला डिस्कस केलं होतं. ठीक आहे. आता आपण ह्याच्यावरून काय सांगू शकतो बघा, तर ह्या बोल्ट्झमन फॅक्टरवरून the effect of temperature on the reaction rates has been accounted by the fact that the Boltzmann factor increases rapidly with rise in temperature. म्हणजे जसं जसं तुमचं काय होईल, टेम्परेचर इन्क्रीज होत राहील, द टेम्परेचर इज इन्क्रीजेस, देन दी बोल्ट्झमन फॅक्टर Boltzmann factor also increases. Now if the Boltzmann factor increases, then the rate of reaction is also increases. म्हणजे काय, this results in the increase in the number of molecule possessing energy in excess of the energy of activation E, hence the number of effective collision will be increases. म्हणजे काय, जर तुमचं टेम्परेचर इन्क्रीजेस झालं तर काय होईल, बोल्ट्झमन फॅक्टर इन्क्रीज होईल. बोल्ट्झमन फॅक्टर इन्क्रीज झाला म्हणजे काय झालं, तर मोलिक्युल म्हणजेच काय, द फ्रॅक्शन ऑफ ए मोलिक्युल हॅव्हिंग हाय व्हेलॉसिटी काय होणार, इन्क्रीज होणार. म्हणजेच काय होणार, रिॲक्शनचा रेट काय होईल, वाढेल. म्हणजेच काय होईल, प्रॉडक्टमध्ये रूपांतर काय होईल, फास्टली होईल. म्हणजे टेम्परेचरचा इफेक्ट काय असतो, जर टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर रिॲक्शनचा रेट काय होतो, इन्क्रीज होतो. हे आपण कशावरून सांगू शकतो, बाय युझिंग दिस बोल्ट्झमन फॅक्टर. ओके, नाउ कन्सिडर Z represent the total number of collision. ओके, म्हणजे झेड तुम्हाला काय सांगतो, तर त्या गॅस मोलिक्युलमध्ये किती काय होतील, कोलिजन होतील. दॅट इज झेड रिप्रेझेंट टोटल नंबर्स ऑफ कोलिजन. देन दी ॲक्च्युअल इफेक्टिव्ह कोलिजन, then the actual number of effective collision.
आता हा इफेक्टिव्ह कोलिजन आहे ते आपण 9 अजम्पशन्स बघितलेत ना थेरीज ऑफ रिॲक्शन रेटमध्ये, तिथं आपण डिस्कस केले की व्हॉट इज मीन बाय इफेक्टिव्ह कोलिजन्स. ओके, म्हणजे या ठिकाणी काय म्हणलं बघा, इफ द झेड रिप्रेझेंट द टोटल नंबर ऑफ द कोलिजन, म्हणजे झेड काय सांगतो की ह्या गॅस मॉलिक्यूलमध्ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन किती असतील. ठीक आहे, देन द ॲक्च्युअल नंबर ऑफ इफेक्टिव्ह कोलिजन, नुसती आपल्याला कोलिजन हवे आहेत का, नाहीत, तर ती कोलिजन कशी पाहिजेत, इफेक्टिव्ह कोलिजन पाहिजेत. जेवढी जास्त इफेक्टिव्ह नंबर्स ऑफ कोलिजन असणार तेवढा रिॲक्शनचा रेट काय असेल, जास्त असेल. ओके, so Z represent the total number of collision, then the actual number of effective collision, that is the collision leading to the chemical reaction will be given by. म्हणजे काय इफेक्टिव्ह कोलिजन काय करत तुम्हाला, तर इफेक्टिव्ह कोलिजन्स हेच काय करत असतात, रिॲक्टंटचं रूपांतर प्रॉडक्टमध्ये करत असतात. जेवढी जास्त इफेक्टिव्ह कोलिजन असतील तेवढा रिॲक्शनचा रेट काय असतो, जास्त असतो, तेवढं रिॲक्टंटचं प्रॉडक्टमध्ये रूपांतर काय असतं, जास्त असतं. ओके, मग तुम्ही इफेक्टिव्ह नंबर ह्या झेडचा उपयोग करून कसं काढू शकता. सो इफेक्टिव्ह नंबर्स ऑफ कोलिजन, दॅट इज द इफेक्टिव्ह कोलिजन, इफेक्टिव्ह कोलिजन इज इक्वल टू झेड इंटू ई रेस टू मायनस ई बाय आर टी. आता ई बाय आर टी काय बघा, तर इट इज अन बोल्झमन फॅक्टर. ठीक आहे, झेड म्हणजे आपण काय कन्सिडर केले, झेड कन्सिडर असते टोटल नंबर ऑफ दी कोलिजन. बरोबर आहे, इफेक्टिव्ह कोलिजन आपण काढणार आहे. झेड म्हणजे म्हणजे फक्त काय आहे, तर त्या मॉलिक्यूलमध्ये कोलिजन किती झाले असतील. ठीक आहे, मग इफेक्टिव्ह कोलिजन आपण त्याच्यावर करू शकतो, तर ते कसं करणार आपण, झेड इंटू बोल्झमन फॅक्टर, दॅट इज ई रेस टू मायनस ई बाय आर टी. म्हणजेच काय, तर रिॲक्शनचा रेट काय असेल, के इज इक्वल टू झेड इंटू ई रेस टू मायनस ई बाय आर टी. आता ही ईज म्हणजे काय असणार बघा, ई इज नथिंग बट ॲन एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. कारण जर एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशनपर्यंत मॉलिक्यूल पोचला तरच त्याचं रूपांतर कशामध्ये होईल, प्रोडक्टमध्ये होतील. म्हणजेच हे आपण कसं लिहू शकतो बघा, के इज इक्वल टू झेड इंटू ई रेस टू मायनस ई ए, दॅट इज एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन डिवायडेड बाय आर टी. ओके, सो एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन ई, बरोबर आहे, इट इज दी ई ए. ठीक आहे, म्हणजे ह्याच्यावरून आपण काय करू शकतो, तर इफेक्टिव्ह नंबर्स ऑफ ए कोलिजन काढू शकतो. आपल्याला काय माहिती पाहिजे त्यासाठी, तर झेड माहिती पाहिजे. झेड म्हणजे काय, द टोटल नंबर ऑफ दी कोलिजन इन दी मॉलिक्यूल. आपल्याला ई ए माहिती पाहिजे, दॅट इज दी एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन माहिती पाहिजे. आर माहिती पाहिजे, दॅट इज गॅस कॉन्स्टंट. आणि टी माहिती पाहिजे, टी इट इज ॲन टेम्परेचर. ओके, so the next part of that chapter, that is the collision theory for biomolecular reaction, we will see in the next lecture. Thank you.